नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ जून मास 25 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर चलतु नजर पकईवा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। एमिति सब दिनर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिया पे। तेबे आसंतु आजिर संपूर्ण खबर उपर नजर पकईवा। तो आजिर प्रथम खबर आसुची लघुचाप 25 रे लघुचाप बढ़ियो वर्षा। आज विभिन्न जिले में हालुकारू मध्यम वर्षा संभावना। उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा उपर एक घूर्णिबलय सृष्टि होईची। यह प्रभाव रे राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा आरंभ होईची। घूर्णिबलय प्रभाव रे विशेषकर दक्षिण ओडिशा रे वर्षार प्रभाव अधिक रही बेले मौसुमी जनित निम्न चापरेखा जोगु उत्तर ओडिशा रे वर्षा पाई पाग अनुकूल कराइछि। एथिपाई मंगलवार सुधा रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, गंजाम, गजपति, खोर्धा, पुरी, जगतसिंहपुर, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, नुआपड़ा, बलांगीर, नयागढ़, मयूरभंज, केन्दुझर, देवगढ़, सुंदरगढ़, ढेंकानाल जिलार अधिकांश स्थान में हालुकारू मध्यम वर्षा संभावना रही। यह सहित गंजाम, रायगड़ा, गजपति, मालकानगिरी, कोरापुटर किछि जगार प्रबल वर्षा हो पारे। आगामी 3 ରୁ 4 दिन ओडिशा रे विभिन्न जिला मानकरे भारी वर्षा संभावना थिबा बेले 25-26 बेलू एक लघुचाप प्रभाव रे वर्षार प्रभाव आहरी बढ़िबा आशंका रही। सोमवार दारिंगबाड़ी रे सर्वाधिक 67 मिमी वर्षा रेकर्ड होइथिया बेले बलांगीर रे 45, कोरापुट रे 23, गोपालपुर रे 21, ढेंकानाल रे 14 और नवरंगपुर रे 12 मिमी वर्षा रेकर्ड करा जाइछि। नंबर 2 थमिबार ना धरुनी हईजा संक्रमण, संक्रमितों संख्या 31 को वृद्धि। थमिबार ना धरुनी हईजा संक्रमण, जाजपुर रे आउ 4 जन कलेरा रोगी चिन्हट। जिल्ला रे कलेरा पॉजिटिव संक्रमितों संख्या 31 को वृद्धि। जिल्लार विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र रु मोट 208 नमूना परीक्षा पई भुवनेश्वर जाइथिला। सेथि मध्यरु 129 नमूना परीक्षारु मोट 31 पॉजिटिव बाहरिथिबा सूचना दैछन्ति जिला मुख्य चिकित्साधिकारी विजय कुमार मिश्र। एबे भी जिल्ला रे 154 जन संक्रमित विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र रे चिकित्सित हेउछन्ति। अन्य पक्षे विभिन्न जलोत्सव, होटेल, जलखिया दुकान और पानी पाउच कंपनी रो मध्य 42 जल नमूना परीक्षा पई जाइथिला। सेथि मध्यरु 20टी विपदपूर्ण थिबा रिपोर्ट आसीछि। जिला प्रशासन पक्षरु विभिन्न स्थान रे लोकों को सचेतन करा जाउछि। नंबर 3 सरकारी कर्मचारी को बड़ आश्वस्ति। यूपीएससी चयन करिवार शेष तारीख को 3 मास वृद्धि कले केंद्र सरकार। एही तारीख पर्यंत रही सुजोग। सोमवार दिन सरकार सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस अधीन रे विकल्प बाछिया शेष तारीख को आगामी 3 मास वृद्धि करिसेंति। एबे कर्मचारी माने यूनिफाइड पेंशन स्कीम अधीन रे विकल्प बाछि पारिबे। 30 सेप्टेम्बर 2025 पर्यंत यह अर्थ मंत्रालय द्वारा घोषणा करा जाइछि। पीटीआई खबर अनुसार एही निष्पत्ति सरकारी कर्मचारी मानकु आश्वस्ति प्रदान करिवो। सेमानकु पसंद करिया पई अतिरिक्त समय मिलिवो। खबर अनुसार अर्थ मंत्रालय एक विवृत्ति रे कहिछि जे पूर्वरु योग्य कर्मचारी जेउथिरे वर्तमानर कर्मचारी, अवसर प्राप्त कर्मचारी एवं मृत अवसर प्राप्त कर्मचारी स्वामी बा स्त्री सामिल अछंती सेमानकु एही योजना अधीन रे सेमानकर विकल्प व्यवहार करिबा पई जून 30 पर्यंत 3 मास पर्यंत समय दिया जाइथिला। विभिन्न अंशीदारंक ठारू प्राप्त प्रतिनिधित्व दृष्टि रे रखी केंद्र सरकार यूपीएस चयन करिवार शेष तारीख को 3 मास वृद्धि करी सेप्टेम्बर 25 पर्यंत करिबाकु निष्पत्ति नेइछंती। केउ कर्मचारी ऊपर लागू होइथाय यूपीएस सेही केंद्र सरकारी कर्मचारी पई प्रযোज्य जेउ माने जातीय पेंशन प्रणाली एनपीएस अधीन रे आवृत एवं जेउ माने जनवरी 1, 2004 रे कार्यकारी होइथिबा एमपीएस अधीन रे एही विकल्प बाछंती। यूपीएस एवं एनपीएस मध्यरु बाछिबार विकल्प 23 लाख सरकारी कर्मचारी व्यवहार करि परिबे। अगस्त 24, 2024 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व रे केंद्र कैबिनेट यूपीएस को मंजूरी देइथिले। जनवरी 2004 रे शेष होइथिबा पुराना पेंशन योजना अनुसार कर्मचारी माने सेमानकर शेष मौलिक दरमार 50% पेंशन भाव में पाउथिले। नंबर 4 रेल यात्री को लागिबो बड़ झटका। जुलाई 1 रु बढ़िबो ट्रेन टिकेट दाम। एबे महंगा होई पारे रेल यात्रा।
ଭାରତୀୟ ରେଳ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଦାମ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନୂଆ ଦର ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ସହିତ ତତ୍କାଳୀନ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଫାଇଦା ଦେବ ବୋଲି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନନ୍ ଏସି ମେଲ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରତି କିମି 1 ପଇସା ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏସିରେ 2 ପଇସା ପ୍ରତି କିମି ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦୂର ବାଟ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରେଳ ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ପାଖକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 500 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। ରେଳ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସେଣ୍ଟର ଫର ରେଲୱେ ଇନଫର୍ମେସନ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଆରଆରସିଟିସିରେ ଜରୁରୀ ଟେକ୍ନିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଲୱେ ସମସ୍ତ ଜୋନାଲ ଡିଭିଜନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏବେ ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେନର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଟ୍ରେନର ମୋଟ କ୍ଷମତାର 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ। ଏହି ନୂତନ ନିୟମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଅଧିକ ବୁକିଂ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଏବେ ରେଳବାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେନର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଏସି, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଏସି, ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଏସି, ସ୍ଲିପର ଏବଂ ଚେୟାର କାରରେ ମୋଟ ସିଟ୍ର ସର୍ବାଧିକ 25% ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ସିଟ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କୋଟାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 5 ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଯୋଗୁଁ କମିଗଲା ସୁନା ଦର। ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିର ପ୍ରଭାବ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ। ଜାଣନ୍ତୁ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିର ପ୍ରଭାବ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ MCX ରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 9:13ରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହାର ଦର କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିପାରେ। MCX ରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1.23% ହ୍ରାସ ପାଇ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 98,168 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବନ୍ଦ ମୂଲ୍ୟ 99,388 ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ କମ୍। ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 2.98% ହ୍ରାସ ପାଇ 96,422 ଟଙ୍କା ସ୍ତରକୁ ଖସିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 99,870 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 91,550 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇରେ 1,09,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବିନିଯୋଗ ଭାବେ ସୁନାର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜିଗର ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ମତରେ MCX ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 97,900 ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ ସମର୍ଥନ ପାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିରୋଧ ସ୍ତର 98,600 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଗକୁ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେରମ ପାୱେଲଙ୍କ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ବୟାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଏହା ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ବିନିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହି ବଜାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁପିଆଇ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଫେଲ୍ ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଳିବ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହି ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଫେଲ୍ ହୁଏ ତେବେ ଉପଭୋକ୍ତା ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ NPCI 15 ଜୁଲାଇରୁ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିଯାଏ କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଉପଭୋକ୍ତା ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭୁଲ ୟୁପିଆଇ ନମ୍ବରକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଭୋକ୍ତା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ମାଗିପାରିବେ। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏବେ NPCI ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ନକରି କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିବା ଚାର୍ଜ ବ୍ୟାକ୍ ନିଜେ ଉଠାଇ ପାରିବେ।
एनपीसीआई द्वारा प्रचलित नूतन यूपीआई चार्जबैक सिस्टम ସେହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡ ଦାବି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ନିୟମ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରୁଣା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସାବଧାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗିବେ 200 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଡିଜିପିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୋଲିସ ବ୍ରିଫିଂ। ଏଥର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗିବେ 200 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଡିଜିପିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୋଲିସ ବ୍ରିଫିଂ। 8ଟି ଭାଗରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଟ୍ରାଫିକ, ମନ୍ଦିର ଇନର କର୍ଡନ, କ୍ରାଉଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନୂଆ କରି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ମୋଟ 275ଟି ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଉତ୍ତରରୁ ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିବ। ଲାଇଭ୍ ଫିଡ୍ ଦେଖି ସବୁକିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ। ଟ୍ରାଫିକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ଓ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ବି କାମ କରିବ। ତେବେ ପ୍ରାୟ 200 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଏରିଏଲ୍ ସର୍ଭେ କରାଯିବା ସହ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯିବ। ଉପକୂଳରେ ତଟରକ୍ଷୀ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ। ମୋଟ 10,000 ପୋଲିସ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି, ଆଇସିଆଇସି, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଜାରି ରହିବ ସରକାର ଲେଣଦେଣ। ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି, ଆଇସିଆଇସି, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଏହି ତିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ସରକାରୀ ଲେଣଦେଣ ଜାରି ରହିବ। ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖି ସୂଚନା ଦେଲେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ। ଏହି ତିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ୟତ୍ର ଖୋଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଏହି ତିନି ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ଜମା କାରବାର କରିବେନି ବୋଲି ସରକାର କହିଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ ନ କରିବା ଓ ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ ଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ଜମା, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ଓ ଟର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ପୂରଣ ହେଲା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଗଲା ଇ-କରୋ ଯାତ୍ରା ଆପ୍। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବାରେ ହେବନି ଅସୁବିଧା। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଇ-କରୋ ଯାତ୍ରା ଆପ୍। ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଇ-କରୋ ଯାତ୍ରା ଆପ୍। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରେ ସଠିକ ଟାଇମ୍ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ବୁକିଂ, ଯାତ୍ରାର ମ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ନେଇ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏ ଆପ୍ରୁ ପାଇପାରିବେ। ଏକାଧିକ ଭାଷାରେ ଏହି ଆପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହି ଏହି ଆପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ଯାଉଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆପ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ଭିସା ନିୟମ, ରହିବନି ପ୍ରାଇଭେସି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ଆମେରିକା ଭିସା ନିୟମ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେବ ସର୍ବଜନୀନ। ଛାତ୍ର ଓ ଭିଜିଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଘୋଷଣା କଲା ଭାରତରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ। ଏଣିକି ଆଉ ରହିବନି ପ୍ରାଇଭେସି। ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ ଇମିଗ୍ରାଣ୍ଟ ଭିସା ପାଇଁ ଏଫ୍-1 କିମ୍ବା ଜେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ସର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଆମେରିକାର ଅଫିସରମାନେ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଭିସା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେରିକା ସରକାର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତାଲିକା ଦରକାର କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ପ୍ରାଇଭେସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ହଟାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅନଲାଇନରେ ଅଫିସରମାନେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ରହିବ ତାହା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେରିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ ପ୍ରବେଶ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସୁଗମ କରିବାକୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 2019ରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଭିସା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଏବଂ
ଅଣପ୍ରବାସୀ ଭିସା ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ସରକାର 2025 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 12ଟି ଦେଶର ନାଗରିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 7ଟି ଦେଶକୁ ଭିସା ପ୍ରବେଶକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଏ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ନେଇ ବିପଦରେ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କରେ। ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏସବୁ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନର ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି।